ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें दिव्य ज्ञान जोगो श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय हमें 34 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट कर 35 नंबर श्लोक आज नवा श्लोकटी शेयर करुच्ची। प्रथमे श्लोकटी एभଳି यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं जास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। आखिर सुनନ୍ତୁ। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं जास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। हाँ आवृत्ति करंतु जे करिवे। प्रणाम गुरुजी। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं जस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यार अर्थ जेतेबेले तुमे एहिपरि भाबरे जणे तत्वदर्शी गुरुंक ठारू ज्ञान अर्जन करिब तुमे आउ एपरि मायारे पतित हेब नाही। सेतेबेले तुमे जानिब जे समस्त प्राणी मोर अंशविशेष अटंती एवं सेमाने मो ठारे अछंती एवं मोर अटंती। प्रणाम गुरुजी। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण। अब किए करिवे। एनीवन इंटरेस्टेड? ओके। तेबे ए श्लोक भगवान पूर्वर भगवान कौन कहते भगवान यज्ञर महत्व बतई 33 नंबर श्लोक रे। महत्व यही था कि सर्वकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सबु यज्ञ कर्म ज्ञान रे समाप्त हुए। माने उद्देश्य होची यज्ञ करिवार उद्देश्य होची ज्ञान को प्राप्त करिवा। यही होची अचीवमेंट यज्ञ कले। तापर भगवान 34 नंबर श्लोक रे यज्ञर यज्ञ प्राप्तिर उपाय बतैले विधि। हम पढ़िले ना तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
ସେଇଟା ସେ ଉପାୟ ବତେଇଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। 34 নম্বর ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ କଣ ହବ? এই 35 নম্বর ଶ୍ଳୋକରୁ 35, 36, 37 ଏ ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆମର କଣ ହବ, ପରିଣାମ କଣ, ରେଜଲ୍ଟ କଣ, ଫାଇଦା କଣ, ଏସବୁ ବତେଇବେ 35, 36, 37। କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆମେ ବିନା ଫାଇଦାରେ କୌଣସି କାମ କରୁନା। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆର ଫାଇଦା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବେନିଫିଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପରିଣାମ କଣ ହବ ବା ବେନିଫିଟ କଣ ମିଳିବ, ଯଦି ଭଗବାନ ନ କହିବେ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବତଉଛନ୍ତି 35, 36, 37ରେ ତାର ଫାଇଦା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତିନିଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ବତେଇବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାର ଫାଇଦା, ପରିଣାମ ବା ଫଳ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ? ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଯତ୍ ଯତ୍ ଶବ୍ଦ ଏଠି କାହିଁକି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ କହି ଆସୁଥିଲେ। ଯତ୍ ମାନେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ ରଖିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? 34 নম্বর ଶ୍ଳୋକରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ନା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ସେବା କରିକି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, এইଭଳି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନନ ସେବୟା, ମାନେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ସେବା କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀଙ୍କଠୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ न पुनर्मुहं एवं, ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ମୋହ ରହିବନି। ନ ପୁନର୍ମୋହଂ, ମୋହ ରହିବନି। ମୋହ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଠି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ଭାଇ, ଚାଚା, ଏମିତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ସାଙ୍ଗ, କେମିତି ମାରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ମୋହ ରହିବନି। ଏବଂ ସେଇ ମୋହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୋହରେ ଆମେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଫସିକି ଅଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଛ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ମୋହ। ଏ ମୋହ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଆସିବନି ବି, ଫେରିବନି ଏ ମୋହ। ୱାନ୍ସ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ମୋହ ତ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ଏବଂ ଯାସ୍ୟସି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହଂ ଏବ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ, ଏଇଭଳି ମୋହ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆସିବନି। ହଂ ଏବ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ।
कार टिके म्यूट हो जाउची कार। गुरुजी रविशंकर राणा के। अच्छा अच्छा मु देखे से हाँ म्यूट हो जाइए अनम्यूट हो जाइए हाँ सब टिके देखी दौथांतु यदि अनम्यूट होउची नजर रखुथिबे। नले समय पड़ेगा ना कोटा कहूली कहते जे मोह तो आसबनी एवं ये पलैब मोह एवं जास्यसी पांडव ए मोह चलीज केमिति ना ज्ञान द्वारा से कहते ये मोह भगवान कहते ये मोह अर्जुन बिकॉज यू आर अज्ञानी तमें अंधकार अच्छ तुम पाखे से ज्ञान नहीं किंतु भगवान कहते जीव को यदि उपयुक्त ज्ञान ज्ञान आसीगला से आउ मिस्टेक करबनी पुणी कार देखु देखु कार अनम्यूट हो जाऊँगी मु गले मत समय नष्ट हो से रविशंकर प्रभुंर कहीं हो जाऊँगी बस करदेली आउ थे टे नजर रखु टाइम जाऊँगी भिड़ी करने को तो कहते मोह आउ आसबनी ये ज्ञान प्राप्त कले आम द्वितीय बार मिस्टेक करवानी जमती माने इलेक्ट्री शॉक थरे खाइले आम सतर्क हो जाऊे आउ से मिस्टेक करवानी जो कारण सतर्क आम शॉक खाइले जमती आम नियम उल्लंघन कले जमती आम दंडित होचे किंतु थरे दंड पाईगला आम जानीगले आ करवानी कारण ज्ञान हो गला आमर या कले या असुविधा होमती भगवान ये कहते आम ज्ञान पाईगला आउ ए मोह आसबनी माने संसार रे आमे दुख कष्ट अच्छे कहीं प्रथम कथा हला आमे भगवान आमे कृष्ण कोठू आमे आमे भावुचे जे आमे कृष्ण कोठू अलगा यही कारण आमे दुख कष्ट अच्छे एवं तांकोठू अलगा है कि आमे विभिन्न आनंद भोग करने को चाहूचे आम खुशी हवा को चाहूचे किंतु से अलगा हवाटा ही आमर दुखर कारण हो गला कहीं आम हूँ कृष्णंकर अंश तांकोठू अलगा हो पारिबानी तेणु अलगा होइकि आम दुख कष्ट पाउचे अलगा होइकि आम बहुत प्रयास करुचे ये दुनिया रे सुख पाइबा पई किंतु असफल होचे हमको मिलूनी जो सुख पाइबा को चेष्टा करुचे यही भी मोह आमर ना ये सुख जो ना जहाँ जिनस मोह कौन मोहर अर्थ हूँ जे माने जोटा हमको धर जोटा दिशुची ठीक से ठीक नुह से भूल हो भूलटा ठीक दिशब ठीकटा भूल दिशब मोह इल्यूजन आपको कहती ठीक रे आम जानी पारुने कोटा ठीक कोटा भूल ये हला मोह तेणु आम सुख पाई सुख ना किंतु सुख पाई चेष्टा कर मोह आमर आम कृष्ण सहित संपर्क को काटी देचे एवं अनेक संपर्क बनईचे तांकोटू संपर्क काटिदेले जोटी संपर्क तांको सहित रखिबा कथा आमर आमे तांकर अंश किंतु आमे तांकोटू काटिदेले किंतु आमे संपर्क रखीचे अनेक संपर्क
ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କକେଇ ଦଦେଇ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରଖିଛେ ତାଙ୍କଠୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର କାରଣ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସିଗଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନ ପୁନର୍ମୋହଂ ଏବଂ ଜ୍ଞାସସି ପାଣ୍ଡବ, ହେ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର, ଆଉ ଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଆଉ ମୋହ ଏ ମୋହ ରହିବନି, ଏ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରିବନି ବି କେବେ। ଏଇ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନର ମିନିଂ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। କୋଉଠି କଣ କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ, କେତେବେଳେ ଗୁଡାକେଶ, କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ, କେତେବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ। ଏଠି ପାଣ୍ଡବ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ? ସବୁବେଳେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ଲୋକର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ତାର ମିନିଂ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ? ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତମର ବାପା ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ କି ଘର ସଂସାରର ସୁଖ ମିଳିବନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ? ଏଡେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, କୁରୁ ବଂଶରେ ସେ କୁରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ। ଧନର ମୋହ, ପରିବାରର ମୋହ, ସୁଖ ମୋହ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ପରିବାର ମୋହ ନଥିଲା, କି ସୁଖର ମୋହ ନଥିଲା, କି ଧନର ମୋହ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ କାହିଁକି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସେଇ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଟି, ଯୋଉ ପଣ୍ଡୁ ଯିଏ ତମର ବାପା ଏଡେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ସୁଖ ଫୁକ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋ ଜିନିଷକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଛାଡିଦେଲେ। କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ମୋହ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ମୋହ ଜନ୍ମେଇଛ, ମୋର ସ୍ୱଜନ, ମାନେ ମୋର ବାପା, ମୋର ଜେଜେ ବାପା, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଗୁରୁ। କାହିଁକି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛ ଅର୍ଜୁନ? ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହରେ ଅଛ ଇଏ ରହିବନି, ଇଏ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି येन ଭୂତାନି ଅଶେଷାଣି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ଆତ୍ମନି। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତମର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ମୋହରୁ, ମୋହ ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ ଘଟିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି ବି କହୁଛ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦୋଜ, ତାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ସବୁ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ମୋର ବାପା, ଇଏ ମୋର ଜେଜେବାପା, ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଦେଖୁଛ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆତ୍ମନି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନି ହିସାବରେ ଦେଖିବ। କଣ ସେଇ ଜିନିଷ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ମାନେ ତମର ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୟୋର ସ୍ୱଜନ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ କଣ? ଆତ୍ମନି ଅର୍ଥ ୱିଦିନ୍, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଇଏ ବାପା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ। ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ। ଜୀବକୁ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଦେଖିବା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ
ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାରେ ଜୀବ କୁ ଦେଖିବ, ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମନି। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏନର୍ଜି, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ରହିବା, ଆମେ ଖତମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଆତ୍ମନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆତ୍ମନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଜୀବ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୀବକୁ ଦେଖୁନି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରୁନି, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିବା ହିଁ ଆତ୍ମନି। ନିଜ ଆତ୍ମାର ମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ, ଆତ୍ମାର ଯାହା ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ଯୋଉଟା, ଫାଇଦା ଯୋଉଟା, ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାମ କରିବା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଥମୟୀ, ଅଥମୟୀ, ଅଥ ମାନେ ଏହାପରେ ଓ, above that, ତା ଉପରେ, ମଇ, ଇନ୍ ମି, ମୋ ଭିତରେ। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏଠି ତ ଅଛ, ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିବ ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଲ। ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ବୁଝିବ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ମୋର ଅଂଶ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାରିବନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଖୋଜି ଆମେ ପାରିବାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଜୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ପରମାତ୍ମା ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ପରମାତ୍ମା ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ମୋର ଅଂଶ, ପରମାତ୍ମା।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଥ ଓ ମଇ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ମୋହ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆତ୍ମବୋଧ ହେବ, ମାନେ ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ଯିଏକି ମତେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଦାସ, ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ କଣ? ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାମ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମାତ୍ମା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ, ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଏ ତମୈବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମୈବ ତୁମୈବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମୈବ। ତମେ ସବୁ କିଛି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଅଂଶ ନା ଆମେ। ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଗୁରୁ, ଜେଜେବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆହୁରି ପର୍ପଟରେ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଇଏ ତ ହେଲା ମିନିଂ ଏ ଶ୍ଲୋକର, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମିନିଂ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। କଣ? ଫାଷ୍ଟିଂ। ୟାକୁ ସିରିୟସଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ଆମର ଆମେ ଏହା ବୁଝିପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛେ। ଯୋଉଟାକୁ ଅଲଗା ହେବାଟା ହଉଛି ମାୟା। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟା। ୟା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମା ୟା। ମା ମାନେ ନଟ୍, ୟା ମାନେ ଦିସ୍। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବା ଇଏ ଠିକ ନୁହଁ। ଇଏ ନଟ୍ ଦିସ୍। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ମାୟା, ସେଇ ଯୋଗୁ ମୋହ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦୂର ହେଇଗଲେ ମୋହ ଚାଲିଯିବ। ମାୟା ମାନେ କେମିତି ନା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ତାଙ୍କୁ ପିଠି କରିକି ଚାଲିଲେ ଆମର ଛାଇଟେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ଯାଉଛେ, ଛାଇ ଆସୁଛି କି? ଆସୁନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଛାଇକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୋହ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ମୋହ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ମୋହ ଚାଲିଗଲା। ମାୟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାଟା ହଉଛି ମାୟା ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରପାତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ମୋହ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପାତଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋହ ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି। ମୋହ ଦୂରେଇବାଟା ମାୟା, ମାୟାରୁ ମୋହ। ମାନେ ମାୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନଟ୍ ଦିସ୍। ଯୋଉଟା ନୁହେଁ ଆମେ ସେଟା ଭାବୁଛେ। ଇଏ ପିତା ନୁହେଁ ଭାବୁଛେ।
ଇଏ ମାତା ନୁହେଁ ଭାବୁଛେ, ଇଏ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଭାବୁଛେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇଭଳି ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବିବାଟା ହଉଛି ମୋହ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ବଡ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଏଇଭଳି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବା ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ତେଜ, ସେଥିରେ କେମିତି ଲୀନ ହବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ କିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ କିଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵର ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ହିଁ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ। ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାଦିର ଆଦିର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦିର ଆଦିର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ଏ ଆମ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅନାଦିର ଆଦିର ତାଙ୍କର ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ, ସେ କାହାଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦମ, ଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲା ବାଲା, ସେ ହିଁ ସୁଖ ଦେବେ। ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ ଆଡେ ସାଡେ, କୋଉଠି ମିଳିବନି, ସେ ହିଁ ଦେବେ। ଗୋବିନ୍ଦମ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସିଏ କାହାର ସୋର୍ସ, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ସୋର୍ସ। ଏବଂ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି, ସେ କାହାଠୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଛି। ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଅନାଦି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯେତେ ଅବତାର ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ, କୃଷ୍ଣ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା ମାନେ ସେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟା ଚକୋଲେଟ ଥିଲା, ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେଟା? ସବୁ ତ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଜିରୋ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିରୋ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବିବାଟା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସ୍ତୁ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବା ଯେମିତି ଜିନିଷଟା ଇଏ ସେଇଭଳିଆ। ଇଏ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ମାନେ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବା ଚିତ୍ ଜଗତ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଠି ଏଭଳି ହବନି। ଏଠି 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 ରେ 1 ମିଶାଇଲେ 1, 1 ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଲେ ବି 1। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं एव अवशिष्यते। ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହିବା ସେୟା ତ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ତ ସେୟା ହିଁ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ଜିରୋ, ଶୂନ। ଜିରୋକୁ ଯାହା କର, ତାଙ୍କ କହିବା ବି ସେ ଜିରୋକୁ ଯାହା କର ସେ ଜିରୋ ହବ। 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0/0 = 0, 0 × 0 = 0। ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ସେଇଭଳି ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଟା ଏଇଭଳିଆ, ତାମାନେ ସେ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବିଗ୍ ଜିରୋ, ଏଇଭଳି ମାୟାବାଦୀ। ତେବେ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସେମିତି ବୁଝିଲନି, ଏମିତି ବୁଝ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣି ଅଛି, ସମନ୍ତକ ମଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଷ୍ଟୋନ, ପଥରଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସତ୍ରଜିତ ନା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଡେଲି ସେ ଷ୍ଟୋନରୁ 8 ଭରି ସୁନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିର କିଛି କ୍ଷୟ ହଉନଥିଲା। ସେମିତି ଏତେ ଗୁଡେ ବାହାରୁଥିଲା ଡେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷୟ ହଉନି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ପଥରଠୁ କମ୍? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ସେ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସେମିତି ଅଛି, କୌଣସି କ୍ଷୟ ହଉନି। ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜାଣିଗଲ, ତାହେଲେ ତମର ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତମର 3ଟି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋହ ମୁକ୍ତ ହବ। ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମାନେ ସ୍ୱଜନ ଦୟା ଆସୁଛି ମାରିବିନି, ହେଁ, ନିଜେ ପଛେ ମରିଯିବି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମୋହ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରେମ, ସଂସାରର ପ୍ରେମ, ଦେଶ ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମ, ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ ହଉଛି ମୋହ। କେବଳ ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ମୋହ, ସହି, ସେଗୁଟିକ ଠିକ ମୋହ। ବାକି ସବୁ ମାୟା ମୋହ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ମୋହ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଭିନ୍ନାଂଶ, ସେପାରେଟେଡ ଏନର୍ଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, ମୋର କଣ, ଏ ଭାବନା ଆମର ଆସିଯିବ। ଯଦି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୋର କଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଇଏ ମୋର କାକା, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପିଲା, ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏ ସବୁ କଣ, ଏ ମୋର କେମିତି ହେଲେ? ସବୁ ତ ତାଙ୍କର।
ମୁଁ ତ ପରେ ଆସିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଏ ଭାବନା ମୋର ଆସିଯିବ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବା ମୋର ଧର୍ମ। ଦାସ ତେଣୁ ସେବା, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନି ଯୋଉ କହିଲେ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟ ଆତ୍ମନି ଅଥୋ ମୟୀ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଅଥୋ ମୟୀ, ମାନେ ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ପରିଣାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜୀବ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି। କିଏ? ଦ୍ୱିଭୁଜଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବୋପରି। ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା, ଯେତେ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଉପରେ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଭଗବତ ଅବତାର, ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଥୋମୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଖୁସି କର ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ତିନୋଟି ରେଜଲ୍ଟ ହବ ବା ପରିଣାମ ହବ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ କଲେ କହିଦେଲେ। ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ହବ 36 ନମ୍ବରରେ, ମାନେ ଫାଇଦା କଣ ଅଛି ଏ ଜ୍ଞାନର 36ରେ କହିବେ ଏବଂ 37ରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରିବିନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ରୋଗ ବାହାରିଗଲା, ସେ ମନକୁ ମନ ସେ ପଳେଇବ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଖାଲି ହବ ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି କି ଅପଲୋଡ ବି ହେଇପାରିଲାନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଡାକିକି ତାକୁ ଟିକେ କଲା ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ବୋଲି, କରିଦେବା ଯଦି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ସେ କିଛି କରିକି ଯାଇଛି, ଏ ବି ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ଫର୍ମାଟିଂ କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛି, ସେ ଦେଖିବ, ନ କି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ଯଦି ବାହାରିବ ସେ କରିବ। ଏନିୱେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲି କରିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତ କରିଦେବା ଆଉ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। କିଏ କିଏ? ଭାସ୍କର ପ୍ରଭୁ, କମଳା ମାତାଜୀ, କ୍ଷୀରେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ, ମାଧବ, ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଭଲ ହବ ଆହୁରି। ଖାଲି ନହେଲେ ମନୋଲୋଗ ହେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ନା। ଆମେ ଏତେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ତ ପଚାରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଇଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ଆସିଯିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଣି ଏପଟ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିପାରେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ପଚାରିବେ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।